রুবেন কৌশি। नमस्कार, मो निजर यूट्यूब चैनल को आपण को स्वागत करुच्ची। आमे समस्त जानिछु माने टोटाल यूनानिमिटी एग्रीमेंट जे ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन माझी से नवीन पट्टनायक नहंती कहीं मोहन माझी और नवीन बाबू सांगे माने प्रबल डिफरेंस। इंग्रेजी रे गोटे कथा होची चॉक एंड चीज, माने दुईटा भितरे सिमिलारिटी माने मिसी पारिबनी। माने आपण नवीन बाबूर बैकग्राउंड, बिजू बाबूर पो माने दून स्कूल, कॉकटेल सर्किट रे बुलिबा, फ्रेंच रे कथा हेवा, ए सब नवीन बाबूर। आउ मोहन माझीर अत्यंत साधारण ऑर्डिनरी फैमिली रो बैकग्राउंड। बापा पियोन थिले, निजे स्कूल रे गोटे छोटे स्कूल रो टीचर थिले, सरपंच रु आरंभ। तो मोहन माझी कोन नवीन पट्टनायक संगे तुलना हेई पारे? नॉर्मली हबनी। किंतु एबे मोहन बाबू मुख्यमंत्री हेइचंती, माने इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी तार पाई। जने सरपंच रु मुख्यमंत्री, मोर धारणा बहुत गुड़ा एमती एग्जांपल भारतवर्ष रे नथिबो एनीवे, किंतु एबे से मुख्यमंत्री हेइ जाइछंती। तो एबे मोहन बाबू संगे नवीन बाबूर तुलना हेबा एटा हबो काहेकि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ए केते पपुलार आउ से केते पपुलार थिले, किंबा मोहन बाबू वर्तमान रो मुख्यमंत्री कोन नवीन बाबू बोलिया पपुलार हेई पारिबे, तार इमेज हेई पारिबो? कन्वेंशनल विजडमे आपन जदि लोक को पचारे बोले ना ना एटा सम्भव न, काहेकि बैकग्राउंड डिफरेंट, कैरेक्टर डिफरेंट, चरित्र डिफरेंट। किंतु बाई वार्चू अफ द पोजिशन जे मुख्यमंत्री सम्भव। एवं एई अध्याय रे मु कहिबी जे मोहन बाबू पाखे, मोहन माझी पाखे सुजोग अच्छी नवीन बाबू बोलिया गोटे इमेज तैयारी करने, कहीं तार पाखे एबे सेई चेयर गदी क्षमता अच्छी, इच्छाटा थिले परे एवं सेई मुंडोटा अप्लाई करले पड़े, माने यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। नवीन पट्टनायक बोलिया आपन माने कहि पारे माने इमिडिएटली कहबे ना ना एटा सम्भव न, किंतु सम्भावना अच्छी। एवं सेई सम्भावना विषय मु आजि এই অধ্যায়ের কথা যে চাইলে পরে মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি নবীন পট্টনায়ক বলিয়া তা মু কৌনি সে নবীন পট্টনায়ক হয়ে যাবে, কিন্তু নবীন পট্টনায়কর টাইপ্র তার ইমেজ পপুলারিটি গুডউইল সে নিজ পাই তৈরি করি পারে। কেমতি কৌছি মানে মু তো নিজে 2000 ভুবনেশ্বরে ছিলি, নবীন পট্টনায়ক প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হেলে এবং মু মোর নবীন পট্টনায়ক বইরে লিখেছি যে যেই দিন সে মুখ্যমন্ত্রী রেজাল্ট ইলেকশন রেজাল্ট বাহারুলা 2000 আসেম্বলি বিজু জনতা দল জিতুলে এবং নবীন পট্টনায়ক নবীন নিবাসে মু বসতেলি নবীন বাবু সাঙ্গে এবং নিজে দেখিছি আখিরে যে জনে লোক মুখ্যমন্ত্রী হেবাকু যাউছন্তি, ইলেকশন রেজাল্ট বাহারুছি সেই টাইমরে। হ্যাঁ, নবীন বাবুরও সেই 2000 ইলেকশন যে নবীন বাবু জিতিলে, नवीन बाबू को कौन नवीन बाबूर पपुलारिटी एते एबे जमती गोटे चारि क्यारिश्मा पपुलारिटी गुडविल तार तैयारी सेते बोले 2000 मसरे कौन सेमती थिला। लोक भालो पाउथिले नवीन पट्टनायक को 2000 मसीहारे, किंतु सेई भालो पाइबाटा नवीन पट्टनायक पाई नुह, सेटा थिला बिजू पट्टनायक रो पो हिसाब रे जे से बिजू बाबू चली जाइछंती, बिजू बाबूर पो बाहरु आसछंती, बढ़िया माने उड़िया कही पारु नांती, लोक माने भालो पाउथिले थाको। एवं प्रथम किछि वर्ष नवीन बाबू इलेक्शन जितिले, कहीं जितबे कहीं सेते बेले गोटे एंटी कांग्रेस गोटे मुड थिला उड़ीसा रे, कांग्रेस बहुत अनपपुलर थिले। तो सेई टाइम रे समस्ते चाहुथिले जे बिजू जनता दल जितिबो, बिजू पट्टनायक रोपो नवीन पट्टनायक आमे समस्ते भोट देबो। किंतु अधिकांश लोकर धारणा थिला सेई टाइम रे जे नवीन पट्टनायक अधिकादिन क्षमतारे रइबेनी, माने से आसिबे जीवे कहीं तार निजरो पपुलारिटी निजरो इमेज किछि नाई। नवीन पट्टनायक इनिशियल इयर्स ही वाज शाइनिंग इन द रिफ्लेक्टेड ग्लोरी ऑफ बिजू पट्टनायक। बिजू पट्टनायक पाई से लोक माने ताकू भालो पाउते, किंतु एवं मु कहबी 90% लोकर धारणा थिला इनक्लूडिंग ब्यूरोक्राट्स पॉलिटिशियन जे नवीन बाबू 2000 मासेर इलेक्शन जीतिचंती, 5 बछर राज करिवे तारपरे जीवे।
ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି 90% ଲୋକର ଧାରଣା। କିନ୍ତୁ ନବୀନବାବୁ ବିଂ ଆ ভেরি শার্প ইন্টেলিজেন্ট পলিটিশিয়ান, সে নিজেরও সে জানি যাইଥିଲେ যে ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ ଦ ଫାଦର ସନ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ତାର ପର ଇଲେକ୍ସନ୍ ମୋତେ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ମୋର ନିଜର କ୍ୟାଲିବାର, ନିଜର ପପୁଲାରିଟି, ନିଜର ଇମେଜ୍ ବିଲ୍ଡ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ମୁଁ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ କହେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଜ୍ ଆ ଭେରି শার্প ପଲିଟିସିଆନ୍। ସେ ନିଜର ଇମେଜ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଭେରି ସକ୍ସେସଫୁଲି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି প্রথম তার মাস্টার স্ট্রোকটা কোন ଥିଲା। মাস্টার স্ট্রোক মানে ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ, ଲୋକମାନେ ପୁରା ତାର ଉପରେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ହେଲେ ଯେ ଏଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକଟା, ଏମିତି ତ କେବେ ହେଉନଥିଲା। এটা ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ହେଲା ପରେ, କିଛି ମାସ ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ 3 জন ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ, ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଆଉ କମଳା ଦାସ। ସଡେନଲି 3 ଜଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ପବ୍ଲିକଲି କ'ଣ କହିଲେ, ସେମାନେ শ্যাডো অফ করাপশন ভিতরে আসছিল, শ্যাডো অফ করাপশন। ইন হাইন্ডসাইট ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ନଥିଲା, କାହାର କିଛି ହେଇନି। ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦକୁ ସେ ଫେରାଇଥିଲେ ପାର୍ଟିରେ, ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇଥିଲେ। ଏସବୁ এটা ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଚାଲ ଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ সেটা ଏବେ ইন হাইন্ডসাইট আমি জানিଛୁ তার ভিতরে সততা ବି নଥିଲା যে শ্যাডো অফ করাপশন মানে কোন কিছু প্রমাণিত হয়েছে, প্রমাণিত তো ହେଇନି। কিন্তু তার পলিটিকাল মাস্টার স্ট্রোক ଥିଲା। এই যে গোটে মেসেজ গলা যে নবীন বাবু কাহাকু ছাড়িবেনি, যেতে বি ইম্পর্টেন্ট হোক কাড়িদেবে, পজিটিভ মেসেজ গলা, তার ইমেজ বিল্ডিং আরম্ভ হেলা সেবেঠু। তারপরে পরে আপনার যদি মনে থিব গোটে বড় কোস্টাল ওড়িশারে গোটে বড় বন্যা আসছিলা, ফ্লাড হয়েছিল। এবং সেই ফ্লাড টাইমরে বি নবীন বাবু কোন নিজে যাইকি রিলিফ বাটিবে সেটা তো না, কিন্তু লোককু গোটে মেসেজ পঠাইবা পাই সে সেই ফ্লাড অঞ্চল বুলিছিলে এবং তার সবু ফটো বি ଅଛି। সেই টাইমরে ফটো উঠেছিল, সে ডঙ্গারে ফ্লাড এফেক্টেড এরিয়া বুলুଥିଲେ, সেটা বি লোক বহুত পছন্দ করেছিল। আরে এই লোকটা তো যাଉଛି নিজে ডঙ্গারে গলে, মানে ডঙ্গাটা হচ্ছে গোটে ফটো অপরচুনিটি, তার ভিতরে আর কিছু নথিলা, খালি ড্রামা করিবার ଥିଲା। কিন্তু এটা গোটে পজিটিভ ইমেজ গলা। এবং তারপরে মু এমতি আউ 10টা লিস্ট করি চালিবি জিনিস। কিছু আইএস অফিসারକୁ ঘরে বসাই দেলে, অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি, নাই দরকার নাই তমকু আসিবা। এই সবু ধীরে ধীরে মানে ইনিশিয়াল ইয়ার্স নবীন বাবুর পপুলারিটি ইমেজ তৈরি করেছিল। এবে যে নবীন বাবু এবে বি এতে পপুলার এবং এতে গুডউইল তার পাই হারি যাইছন্তি, মানে তার পার্টি ক্ষমতারে নাই কিন্তু সেই ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে পপুলার। এই সবু কারণ দৃষ্ট। তো মুখ্যমন্ত্রী এবে মোহন মাঝি এবং মোহনবাবু বা মোহন মাঝি পাখে ক্ষমতা ଅଛି, সে চাইলে পরে কোন এমতি পপুলারিটি ইমেজ ক্রিয়েট করি পারিবেনি, পারিবে কাই পারিবেনি, তার পাখে প্রবল ক্ষমতা। হি ইজ দ্য চিফ মিনিস্টার, প্লাস তার পাখে পুরা গভর্নমেন্ট মেশিনারি, যেতে আইএস আইপিএস সমস্তে তার কথা মানিবে। তো এই ক্ষমতাটাকে যদি সে ইন্টেলিজেন্টলি এক্সপ্লয়েট করিবে, ইউজ করিবে, তাহলে তার বি গোটে ইমেজ তৈরি হয়ে পারে। হ্যাঁ, আমি দেখুছু এবে ঘটনা যে অ্যাপ্লিকেশন অফ মাইন্ডটা নাই। এবং মু তো এটা বারম্বার কହୁছি যে ভাষণ অধিকার এবং ডেলিভারি কম। এবং গোটে মারাত্মক আউ গোটে মানে নবীন পট্টনায়ক আউ মোহন মাঝি ভিতরে আউ গোটে বড় গোটে ডিফরেন্স আছে। বড় ডিফরেন্স হচ্ছে নবীন বাবু বাই নেচার ক্যারেক্টার 2 মিনিট অধিকা কথা ହେଇପାରିବେନି। 2 মিনিট যদি কাহাକୁ গোটে ভাষণ দৌঁଛନ୍ତି 2 মিনিট উপরকু ଯିବେନି। ଆଉ ମୋହନ ମାଝି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକଲି ଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ରହିବେନି, ଚାଲିବ ତାର ଭାଷଣ। ମାନେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ পোল সেপার্ট। কিন্তু ମୁଁ କହୁଛି ମୋହନ ମାଝି চাইলে পরে କରିପାରିବେ, କାହିଁ ଏବେ যে ସେ ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଯାଇକରି ଇନଗରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କରିବା କଥା সেটা କରିବ, কিন্তু সেটা কোন তার ইমেজ বিল্ডিংরে সাহায্য করুଛି, ଲୋକମାନେ ଭିତରେ তার গোটে গুডউইল পপুলার
ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ନା, ପବ୍ଲିସିଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉନି। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇ ପାରିବେ ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିବେ ଏବଂ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଭାବରେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ভ্যাকেন্সি ଅଛି এবং মানে পজিশনস খালি 4 লক্ষ ঊর্ধ্ব 4 লাখ পজিশনস ভ্যাকেন্ট। এবং আমি সমস্ত জানি যে ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଭେରି ହାଇ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଭେରି ହାଇ। ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ କଲେଜ ପାସ୍ ପଢ଼ିକିରି ଚାକିରି ପାଉନି, ଏବେ ମୋହନ ମାଝୀ ଘୋଷଣା ବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 5 ବର୍ଷରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଦେବୁ। 4 ଲକ୍ଷ ବାକି ଅଛି, ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଆମେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋହନ ବାବୁକୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେଉଛି, 1.5 ଲକ୍ଷ କାହିଁକି? ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ 4 ଲକ୍ଷ ଲୋକର ଚାକିରି ଦେଇଦେବି, এই ପୋଜିସନ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି। 4 ଲକ୍ଷ ପୋଜିସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ 4 ଲକ୍ଷ ଲୋକ এই ପୋଜିସନ୍ରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବି। ডিফিকল্ট ହେବ କାହିଁ ଏତେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ତାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପଡ଼ିବ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ଏସବୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ପଟେ କରିପାରିବନି ଯଦି ডিটারমাইন্ড ମାନେ ମୋହନ ମାଝୀ କହିବେ ଯେ ମୁଁ এটা କରିବି ହେଇପାରିବ। ତାରପରେ ସେ ଯଦି ବର୍ଷେ କି 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ 4 ଲକ୍ଷ ଲୋକର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଚାକିରି କରିଦେଇ ପାରିବେ ମୋହନ ବାବୁ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା କ'ଣ ହେବ? ତାର ପପୁଲାରିଟି ଇମେଜ୍ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇବ, କ'ଣ ଲେଭେଲକୁ ପଳାଇବ? ମାନେ he will be seen as a savior, as a man who can deliver, মানে ডিসাইসিভ, যে এ লোক চাইলে কইলে করিদেলে এবং লোকর উপকার বি হব। 4 লক্ষ পিলা, 4 লক্ষ পরিবার উপকৃত বি হবে। ডিফিকল্ট কিন্তু সম্ভব। কাହିଁକି গভর্নমেন্ট চাইলে পরে বহুত কিছু করিপারে, খালি দরকার ফোকাস ডিটারমিনেশন যে আমি করিবু। এবং মোহনবাবু পাখে গোটে বড় আডভান্টেজ অছি এবে, যেটা বিজু পট্টনায়ক পাখে নথিলা, জানকী বাবু পাখে নথিলা, নবীন পট্টনায়কর প্রথম 8-9 বর্ষ শাসনকালে নথিলা। সেটা হচ্ছে ওড়িশা সরকার আর্থিক অবস্থা এবে মানে বহুত ভালো মজবুত। তার গোটে লার্জ কারণ হচ্ছে যে মাইনিং রয়্যালটি আউ অকশনরু বর্ষকু 46,000 কোটি টঙ্কা পাখাপাখি আসুচি। 46,000 crores সরকার পাখে মিলুচি এবং বাজেটর 30-40 হাজার কোটি টঙ্কা ওড়িশা সরকার খরচা করে পারুনি, বরাদ্দ খরচা হয়ে পারুনি, এতে টঙ্কা আছে যে সেটা বিজু পট্টনায়ক টাইমে নথিলা। নবীন পট্টনায়কর বি প্রথম 7-8 বর্ষ 2008-2009 যাই নথিলা। আর্থিক অবস্থা বহুত খারাপ লা, মানে ওড়িশা সরকার স্যালারি দেই পারু নথিলে গভর্নমেন্ট কর্মচারীকে, এতে অবস্থা খারাপ লা। সেই ইন কম্পারিজন এবে টঙ্কা আছে, প্রবল পয়সা। তো মোহন মাঝি চাইলে পরে সে যদি কইবে যে মু মুখ্যমন্ত্রী, মু কৌছি, মু প্রমিস করুছি বর্ষে ভিতরে কি 1.5 বর্ষ ভিতরে এই 4 লক্ষ গভর্নমেন্ট পজিশন যে খালি অছি মু অ্যাপয়েন্টমেন্ট রিক্রুটমেন্ট করবি। তার পপুলারিটি কুয়াড়ে যাব, মানে তার পুরো ইমেজ চেঞ্জ হয়ে যাব। এই যে মু আজি মু কৌছি কিছু তো হউনি, মু বারম্বার কয়ে এই সরকার কিছু তো হউনি, মু তো নিজে চেঞ্জ হয়ে যাবি যে বহুত কিছু হচ্ছে, মু কহিবাকু বাধ্য। তার সবুঠু বড় ফায়দা কে নেবে? মোহন মাঝি নিজে। সুযোগ আছে, সেয়াপাই মু কৌছি সুযোগ। আউ বড় বড় কিছু সুযোগ আছে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কিছু কিছু জিনিস মোহনবাবুকে প্ল্যাটারে ଦେଇଛନ୍ତି গিফট। গোটে হচ্ছে যে কেওনঝরে, আমার কেওনঝর সবুঠু বড় বড় মাইনিং জায়গা, আয়রন ওর মাইনিং হচ্ছে, এক্সপোর্ট হচ্ছে সবু চায়না। কেওনঝরে নিজের ইন্ডাস্ট্রি নাই, আয়রন ওর উঠাউଛନ୍ତି পঠাউଛନ୍ତି। তো এবে পস্কো আউ JW স্টিল গোটে জয়েন্ট ভেঞ্চার কেন্দ্র সরকার অ্যানাউন্স করেছি যে কেওনঝরে হব 40,000 কোটি টঙ্কা। 40,000 কোটি টঙ্কা। আমি জানিছু গলা থর বি নবীন বাবু সরকার বি গোটে ট্রাই করেছিলে পস্কো স্টিল প্লান্ট, হেই পারলানি, পলাইলে পস্কো, পুনি আসছন্তি। এবে যদি মোহন মাঝি কইবে যে মু এটাকু প্রজেক্টটাকু ইমপ্লিমেন্ট করিবি, এক্সিকিউট করিবি, মানে পুরা ডিটারমাইন্ড যে এমতি হলে হব এবং এই 2-3 বর্ষ 4 বর্ষ ভিতরে হব, মানে গোটে টাইম লাইন দেখেই আমি করিব। মোহনবাবু সাকসেসফুল হলে এই প্রজেক্টটাকু ইমপ্লিমেন্ট করিবা পাই তার ইমেজ কুয়াড়ে যাও, বহুত বড়িব। আউ গোটে
ଏଗେନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋହନ ବାବୁ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ଲାକି। প্রথমত তার মুখ্যমন্ত্রিত্বটা সে লাকড়েই পাইଥିଲେ এবং তারপরে এবে আউ কিছু অপরচুনিটি তার পাখে আসছে যে কেন্দ্রীয় সরকার পুনি ঘোষণা করেছেন এই খুর্দারে 3-4টা সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট আসব। সেমিকন্ডাক্টর 4,000 কোটি 4,500 কোটি টঙ্কারও ইনভেস্টমেন্ট। মোহনবাবু যদি এটা বি ইমপ্লিমেন্ট করে দেবো, এক্সিক্ୟୁট করে দেবো। হ্যাঁ, কেন্দ্রীয় সরকার অ্যানাউন্স করেছেন হব কি হবনি, ডিলে হব, দেরি হব, জমি মিলিবনি, গেয়ে হব, কিন্তু মোহনবাবু যদি এটাকে প্রমাণ করে দেবো যে হ্যাঁ মু করাইবি এটা ইমপ্লিমেন্ট হয়ে যাব বর্ষে 2 বর্ষ ভিতরে, তাহলে তার ইমেজ কুয়াড়ে যাব। এটা হচ্ছে হি হ্যাজ গট ইট অন আ প্ল্যাটার। কেন্দ্রীয় সরকার অ্যানাউন্সমেন্ট, রাজ্য সরকার যদি করে দেবো মোহনবাবু সবটু বড় ফায়দা নেবে তার ইমেজ। এটা পাই গোটে তার গোটে বড়িয়া গোটে সুযোগ। কেওনঝর স্টিল প্লান্ট, সেমিকন্ডাক্টর ইউনিটস খোর্ধা, আউ গোটে এগেন কেন্দ্রীয় সরকার। এই যে রাস্তাটা হব 6 লেন ক্যাপিটাল রিজন মানে ভুবনেশ্বর কটক কু বাইপাস করি যে 6 লেন গোটে রাস্তাটা এগেন কেন্দ্রীয় সরকারেরও অ্যানাউন্সমেন্ট। কেন্দ্রীয় সরকার কইছে যে আমি এটা করিব। খরচা কেতে হব 8,600 কোটি টাকা। লাভবান কে হবে? ভুবনেশ্বর কটকর লোকମାନେ। সেই রামেশ্বরରୁ টাঙ্গি কোনো ট্রাফিক রইবনি, আপন সাঁই সাঁই পলাইবে গাড়ি, আপনারও সুবিধা হব, লোকরও সুবিধা হব। এটা যদি এগেন মোহন মাঝি পাই গোটে বড়িয়া সুযোগ। সে যদি কইব যে জেএমটিএল এটা 2 বর্ষ ভিতরে কি 3 বর্ষ ভিতরে মু পুরা প্রজেক্টটা কমপ্লিট করিবি। জেএমটিএল হব তো বাবু, মু আই এম গিভিং দ্য গ্যারেন্টি এবং এক্সিক্ୟୁট করে দেবে হয়ে গলা। আমি জানিছু গভর্নমেন্টর বহুত স্কিম, বহুত প্রজেক্ট, রাস্তা, প্লান্ট, ইন্ডাস্ট্রি অ্যানাউন্সমেন্ট হুয়ে তারপরে হুয়েনি। সেই গভর্নমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রেড টেপিজম কহতু, ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন কহতু, এসবু প্রোবলেম এই প্রজেক্টগুলোতে বি হব। ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন করিবা পড়িব, করিবা পড়িব, ফাইল মুভমেন্ট করিবা পড়িব। কিন্তু মোহন মাঝি ডিটারমাইন্ড ভাবে কইবে যে মু এই 3টা জিনিসও জেএমটিএলে করিবি। প্লাস আমার যে উড়িষ্যা সরকার রয়েছে 4 লক্ষ পজিশন খালি অছি, 4 লক্ষ রিক্রুটমেন্ট করিবি, লোকর চাকরি দিবি। এ টাইম বাউন্ড টাইম লাইনে আপন কোন ভাবুଛନ୍ତି তার পপুলারিটি বড়িবনি? প্রবল বড়িব। এই যে আজি মোহন মাঝি প্রবল ব্যস্ত, ইয়ারে যাচ্ছেন সেয়ারে যাচ্ছেন, ভাষণ দৌঁছেন, কাটুছেন, আউ গোটে গোটে ভাষণ ঘন্টায় 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা। মোর সাজেশন তার পপুলারিটি বড়নি। খালি পাবলিসিটি প্রোপাগান্ডা করলে পরে পপুলারিটি, জেনুইন পপুলারিটি নর্মালি বড়েনি। এবে আপনার সমস্ত খবরের কাগজের পেজ ওয়ানে মানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বাহারুচি, ফটো বাহারুচি, তাতে কোন সত্যরে লোক ইমপ্রেসড হচ্ছে না, হও না। আপনার পপুলারিটি বড়িব আপনার যদি এই মু খালি 4টা 5টা সাজেশন দেলি, এই 3-4টা জিনিস যদি আপন করিবে, স্টিল প্লান্ট করে দেবে কেওনঝরে, সেমিকন্ডাক্টর খোর্ধারে, আপনার তো কিছু করিবার নাই। এটা সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছেন আপন খালি এক্সিক্যুট করে দেবে, লোকরও চাকরি দিয়ে দেবে। 4 লক্ষ পজিশন পোস্ট খালি। আউ এই যে ভুবনেশ্বর 6 লেন রাস্তা, ক্যাপিটাল রিজন রাস্তা, এটাকে আপন দায়িত্ব নেই করি এক্সিক্যুট করে দেবে যে হেই গলা। আপন পুরা হয়ে যাবে, মানে ইউ উইল বি রিমেম্বার্ড ফর অল টাইমস টু কাম। আউ আপনার স্ট্যাচার মানে আই কান্ট ইমাজিন হাউ হাই দ্যাটস ইয়োর স্ট্যাচার উইল গ্রো। তো সেয়াপাই কৌছি এই যে কম্পারিজন হুয়ে আমি তো করু মোহন বাবু কোন নবীন বাবু হেই পারিবে? নবীন পট্টনায়ক এজ এ হ্ୟୁମାନ୍ বিং ହେଇପାରିବେନି, কিন্তু নবীন পট্টনায়ক টাইপর ইমেজ পপুলারিটি সে চাইলে পরে করিপারিবে। এবে সুদ্ধা মোর ধারণা সেই ডিটারমিনেশনটা ঠিক ইয়েরে যাওনি, কিন্তু চাইলে পরে ହେଇପାରିବ। সুযোগ ଅଛି। নূয়া মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি চাইলে পরে নিজের ইমেজ, নিজের পপুলারিটি, নিজ পাই গুডউইল বহুত সম্ভাবনা আছে। খালি অ্যাপ্লিকেশন অফ মাইন্ড, ডিটারমিনেশন, ফোকাস রইবা কথা। দেখাযাও কোন হচ্ছে। আজি এତିକିରେ ପୁଣି କଥା ହେବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ମୋର এই ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ରୁବେନ କହୁଛି, ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ସଜେସନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। খুব জলদি দেখা। নমস্কার।
রুবেন কোচ